अल्लाह फरमाई कि तमाम जी रूह चूंकि जमा पैदावार दे और मां द खपल पैदावार रिज़्क चे दे आगा पजान बांधे लाजिम करे। अजीजानो द रिज़्क मसला चे दा तासो गोरे पदे ज़मका दा से अशिया निश्ता चागीता वक्तन फ़वक्तन खुदा पाक खपल रिज़्क न रसे। समूद यो कौम सालेह अलैहिस्सलाम दागे पैगंबर कौम वाला रागे और मौजज़ा ते तलब करा चे मुंग बपता ईमान अला रौड़ू चे दा पदे मैदान के यो काने प्रोत ते चे दगा कानी ना यो उखा राओ बासे और अगा उखा सलवेख गजा उगदवी और देर्श गजा लड़ाई और दुमरा पै कई चागा तमाम समूद कौम तकाफी की। सालेह अलैहिस्सलाम हैरान शो चिदा दे बदबख्तो समुतालिबा उकड़न वही वर्तोश वही वर्तोशो चे सालेहा फौरन लाड़शा और दे कानी ता आवाज उका दे न बऊ खरौजी सलवेख गजब उगदई और देर्श गजब अलवड़ई सलोर जरा शपेत काला उशु चे दे कानी के माऊखा पैदा करे। सलोर जरा शपेत काला उशु अंदाजा हो कहे चे सलोर जरा शपेत काला पदगा कानी के दी उखे ता रिज़्क चावर और ब्या चरौतन हामिल हुआ ब्लार बवा फौरन लंगशवा और दुमरा पैबे कोल चे तमाम समूद कबीले तब काफी के नो अर्ज दाऊ चे सो पोरे मामलद रिज़्क दा नो ही ज़रूह पदेज़म कदा से निश्ता चागे ता अल्लाह पाक वक्तन फ़वक्तन रिज़्क न रसे। हारून रशीद बादशाह पखकार वते दे खकारे ओक अवगा ब्या अमला वर सरवा खकारे पोख को खड़ोए लगिया यो कारगर आ गए और द हारून रशीद द मखे न रोटायो तख्तोला हारून रशीद पर अस बांधे सोर शो और वजीरान ते हुई चे वल्लाह कदा कारग प्रेदम चे वजले मिनी ज बादशाह कारग संग दा जुरतु को चे द बादशाह द मखे न रोटायो तख्तोला दे चे पास सोर शो वजीरानम वर पसीश जकची वजीर आजम पमंडुशी नुदान वाड़ वाड़ रोटी खलास खुद ब खुद पमंडुशी कारग मख के दे वर पसे कारग द योगरन आगा गाड़ा वावड़े बादशाह वर पसे वर वावड़े अल तसगूरी चियो सड़े दे लासुना उखपे शाता तड़ली दी पखपल पटकी और सादर और पडाडा प्रोत दे दे कारगा अगर उठा एवड़ा वागा सड़ी ले पखला के वर्क बजाय दे दी चे कारगदा रोटा पखपला खोड़ ले वे नुदा एवड़ा वागले पखला के वर्क बादशाह चे वरू रसीदुनु कारग वालवतो दे सड़ी ने तपोसो को चे सो की और दावली आगा वर्ते साहब सौदागरों मा पदेलार अतलमा गलू हुनी वो मवीशु कोलम और पदे खपल सादर और पटकी रा तखपे और लासुना क्लक क्लक उतड़ल माल राना योड़ो जेदल तदा से प्रे उस सूक पदेलार राजिम न चे मां प्राणीजी सुमरा मुदा उशवा वे द्रे म्याश्ते उशवा बादशाह वर तवी चे द्रे म्याश्ते उशवे
او ته دلته تړلی پروت نو خریس کې څنګه؟ هغه ورته ویل بادشاه په خدای قسم چې هغه غلو وتړلم او رانه لاړه، دا کارغه قدرت مقرر کړی دی، ټیم په ټیم په دې مخوکه کې اوبه م راوړي ماله خوله کې راکوي او روټۍ م راوړي ماله. نو مولانا روم وایي چې السبب ها بگذرو تقوا طلب، السبب ها بگذرو تقوا طلب، تا خدا روزی رساند بے سبب. وی ہیلے پریگ دا تقواو کا خدای سره جوړاو کا، خدای سره رابطه او تعلق پیدا کا، نو روټۍ به تا پسې منډې وي. بجای د دې چې ته روټۍ پسې منډې وهې نو روټۍ به تا پسې راځي. نو زما عزیزانو سو پورې چې د رزق مسله ده، نو هیڅ روح د ځمکې د پاسه داسې نشته چې وقتاً فوقتاً الله پاک هغې ته رزق نه وررسوي. دا مارغان وګورئ، د شپې ونه کې شپه تېره کړي، سبا له هېڅ پروګرام نه هېڅ، نه دکانداري وي، نه نوکري وي، نه ټیکه وي، هېڅ نه. د مارغه د رزق معامله سبا له چرته وي، خو چې رڼا ولګي نو والوځي، چې والوځي روان په هوا کې او لاندې نه ورته اشاره وشي چې ستا رزق دلته دی. په سړک راکینی دانه اوچته کی، پټي کې کینی دانه اوچته کی، په ونه کینی میوه اوچته کی، رزق ورته ملاو شي، موړ شي، بیا په آرام کینی او ځان ګرئ او یخ یخ سوري باندې مزې اخلي. نو مارغانو ته وګوره، ایس اسباب د عیش او ایس اسباب د رزق د شپې نه نه برابر، او چې سهار له روان شي په رزق ورپرېږدي. رحمان بابا وی بدلوي په دنیا دین او ایمان ولې، بدلوي په دنیا دین او ایمان ولې، نه پوهېږي په خپل سود او په زیان ولې. خدای درکړی دی د هرې چارې توان دی، نو ته په هسې ډېر لوی توان کې دې ځان بولې ناتوان ولې. په دنیا دین او ایمان ولې بدلې؟ دنیا د پاره ایمان ولې پرېږدې؟ دنیا د پاره دین ولې پرېږدې؟ نو زما عزیزانو نن هغه رزق دی چې د چا د پاره زمونږ ایمان تباه شو، هغه رزق دی چې د چا د پاره زمونږ آخرت تباه شو، هغه روټۍ ده چې د چا د پاره زمونږ دین او دنیا دواړه رسوا شو. نو عرض داو چې علا کلمات عربي کې لزوم د پاره راځي. الله د تمام مخلوقاتو رزق چې دی آپ ځان لازم کړی دی چې زه به ورکوم. قبول د توبه الله تفضلا په ځان لازم کړی دی چې مسلمان ګناه وکړي، غلطي وکړي او د په خپل ګناه باندې خپېمان شي، نو الله پاک دا توبه ورته معاف کړي. توبه دا یاد لرئ چې غوږونو نیوو ته یا توبه پوزې په ځمکه راښکو ته نه وایي. توبه چې ده په خپلې ګناه خپېمانتیا ته وایي. په خپلې ګناه خپېمانه شي دې ته ګویا کې التوبة الندامه. توبه وایي دې ته چې خپلو بدو باندې خپېمانه شي. عزیزانو هر څومره لویه ګناه چې وکړي او خپېمانه شي چې بد مې وکړه معاف شي درته، او که ګناه دې وکړه او بیا دې پې فخر وکړو نو یوازې ګناه نه او نه ګناهګار بلکې کافر شي پسې. یو سړي زنا وکړه، هلکه دا ولې وایي ښه مې وکړه، خو چې ښه مې وکړه نو کافر شو. قتل یې وکړو ګناهګار دی، دا دې ولې وکړه ښه مې وکړه نو کافر شو. شراب یې وڅښل ګناهګار دی،
او کده ورته ولې دی اوس کله خمه وکنو کافر شو. روزه یو خوړه ګناګار دی، روزه دی ولې خوړه ویل چې خمه وکنو کافر شو. حرام یو شی شریعت کړی دی او تاغه ته حلال وي او پاغه فخر وکي نو کافر شو. نو عرض میں داو چې انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهاله، پنا پوی گناو کی ثم یتوبون من قریب او بیا زر توبه وباسي فاولئک یتوب الله علیهم وکان الله علیما حکیما. الله په دوی باندې قبول د توبې وکي ځکه چې الله پوی او صاحب د حکمت. نه توبه قبل توبه الله داغه کسان وليست التوبه للذین یعملون السوء، الله نه قبل توبه داغه کسانو چې ګناه کوي ترغه پوره چې سای دې مړای تراش سای مړای تراش او بیا وی قال انی تبت الان یا الله اوس توبه وباس. نو الله وی اوس توبه نه قبل. نو ما 13 جمعه دارس کړو چې یو قبول د توبې د مسلمان دی او یو قبول د توبې د کافر دی. د مسلمان توبه الله هر وخت کې قبلې او د کافر توبه چې څو وخت کې انکشاف د احوال د آخرت پیوشي نو بیا دغه وخت کې د باس د توبې چې دی هغه نه قبلې. نو عزیزانو الله دی وکي چې خدای مونږ ته توفیق راکړي د خپل ګناهونو د الله نه د معافی وخت. بیا 13 جمعه ما تاسو ته درس کړو چې په دې امید کې موسا چې زه توبه به وباسم، ګناه کوا توبه به وباسم. کېدای شي چې داسې حالات پیښ شي چې د توبې توفیق درته نصیب نشي. لکه نن سبا حالات وګوره، قصه خانه کې به روان او غړم بش چې په ځان پوهېږي تیکه تیکه شوی، ریل ګاډي کې بناسته او غړم بشي چې په ځان پوهېږي تیکه تیکه بشوي. نو که د توبې توفیق خدای پاک درنه تاسو خیال راغی. نن سبا ستا د ملک حالات وګورئ چې څومره د پاکستان دنیا د وخت کې پریشان ده. الله دې امان راکړي. عزیزانو دا بمونه چې ستا په ملک نن کم خلاصي. ما پرون د خپل ضلع ډیپټي کمشنر ته وی چې د دې د بنیاد سراغ ولګوي چې دا بمونه خلاصيږي ولی خلاصي. نو هغه وی چې کابل یې کوي. نو ما ورته وی چې کابل زمون په واس کې دی یا د مسلمانانو د مليانو د تقریرونو په واس کې دی. نن ستا د ملک حکومت د خپل اقتدار د دوام د پاره سسکای لګیا، د خپل کرسای د بقا د پاره سسکای لګیا. عزیزانو ستا د ملک بمونه هغه د مليانو په تقریرونو یا د مليانو په نصیحتونو یا د عوامو په میټینګونو دا د علاج دا نه دی. د دې علاج دا دی چې بین الاقوامی سطح باندې کابل سره خبرې وکړي، خبرې ور سره وکړي چې ولی خیر د دې به کیږي څه. دغه څه به خلق راضي او د پردای مور بچي به کباب کیږي، پلاره بروانه او خپوی بم پزان نه تیکا تیکا به صادره بدی پوګي بازار کې به خزوي بچول روټای غټلو ته تله دې ورته بدی تیکا تیکا راو. خیر دا به کیږي څه. دا بمباری به تر هغه پورې نه باندېږي چې تر څو پورې مونږ د امریکای رزیل حکومت بایکاټ نه کړي. دا مونږ اولی امریکا او ایمنز بیگان اگا هرگز نه عالم کې با من هر چی کردا آشنا. ابل شپه زو د مفتی محمود صاحب زوی اسپیټال تلاړ. په اسپیټال کې مې هغه کسانو کته چې د چاخپی نشته، د چا په بدن پورې یو چټاکې غوخه نشته، بالکل کباب شوی پراته دي.
تیکه تیکه پراته دي. دا به کیږي څه؟ د صوبه سرحد حکومت ناکام دی. صوبه سرحد حکومت صوبه سرحد را ټینګولی نشي. آیا په دې کې ده چې استعفا دې ورکړي؟ مړه نو داسې شرمېدلې صوبه به دې چېرته لیدلي چې تر اوسه والا ګورنل نه پیدا کړي؟ چې میګویانې دي کله د یو کور کې ډولکي شروع شي هله زما نامه اخبار کې راغلی ده ګورنر کېږم. کله د بل کور کې ډولکي شروع شي چې هله زما نامه راغلی ده، یعنې کېدی شي ستاسو نامې هم پکې راشي. دا تا صوبه ده، یعنې زمونږ په صوبه سرحد کې سړی نشته چې د صوبه سرحد ګورنر شي. نو دا حکومت ناکام دی. د بلوچستان حکومت ناکام دی. تاسو وګورئ 200 کلی نن په تیاره او د خدای په قهر گرفتار دي. تمام ګریس سټیشن یې ورته والوزولي. د دې علاج د ملک منتخب او د قوم خوښ شوی حکومت دی چا د ملک پالیسی جوړه کی او بیرونی دنیا سره روابط قائم کی چې آخر زما ملک ولې داسې کی. نن تا ملک نه بیروت جوړیږي لګیا دی. ستا ملک سیول وار ته تیاریږي لګیا دی. سیول وار ته. سیول وار تاسو پیژنئ؟ خاورې پیژنئ؟ سیول وار پیژنئ؟ خټکی پیژنئ؟ امونه او خټکی په لاره روان یې امم په لاس کی او دغه چل به کوي پوستکي په لاره بله ورځ مونږ دکان مخې ته یو پې وښویدو روغ یې سر مات شو. که سړیتوب زده کوي چېرته دا پیژنئ؟ ستا ملک سیول وار ته جوړیږي لګیا. حالات داسې پیدا کیږي چې افغان مهاجر او لوکل خلق سره خپلو کې اونخري. نو تم مسلح یې او هغوی مسلح دي. نتیجه به یې څه وي؟ زه به تا وجنم او ته به ما وجنې. خپلو کې به سره کباب شو. امریکا به 14,000 میله لرې د خیر په غونډه یې ناست دی. ستا ملک سیولوار ته جوړیږي لګیا. نن ستا ملک کې سر نشته چې د ملک پالیسی جوړه کړي. سر نشته. په خبرو نه پوهېږي. د دې حکومت خبرې تاسو اورئ لګیا؟ خبرې اورئ؟ زما وروڼو خیر به شي. دغه تشویش خبره. زما کور روان شو، بچی مې والوته، بچی مې تیکه تیکه په هسپتالونو کې پراته دي او ته وایې د تشویش خبره نه ده. نن ستا زمونږ بچي مړه کېده دې حکومت ته داسې دي لکه د دوبي خر چې مړ. والله ټس نه مس کی بیا ته مال هسپتال له پوښتنې له ولې راځې؟ ته زما په تحفظ کې ناکام یې، زما په حفاظت کې ناکام یې. ستا حکومت زما تحفظ او حفاظت نشي کولی، نو ته مالا هسپتال له پوښتنې له ولې راځې؟ خدای دې نه کړي هغه ساعت چې ما سره داسې وشي او زه مړ یم او زما جنازې ته راشي د پاس نه به پې توکاڼې توک. ما جنازې ته راغلې، ستا د لاسه ما سره دا کړي. ته حکومت نه یې بالکل. بل ته یې ګوره ملک کې پردي بچي کباب کېږي، دی تلی بیت الله شریف کې ناست دی دعاګانې کوي. وزیر اعظم ته یې ګوره ملک بچي کباب کېږي لګیا دی، دی راشي دلته د مسلم لیگ تنظیمونه کوي. د ملک ته د مسلم لیگ ډېر ضرورت دی، د مسلم لیگ د تنظیم ورته ډېر ضرورت دی، که د ملک د بچو تحفظ ته ډېر ضرورت. بیا وزیران یې وګورئ عید ملن پاټای ورته کی، بچی غوښې په هسپتالونو کې پراته دي، دی ته عید ملن پاټای کیږي. دا خو محمود غزنوي و چې د یو بوډۍ د بچی جواب د ټول هندوستان نه اغستی و، په ځان یې روټۍ حرام کړې وه چې والله که روټۍ تر هغې وخورم چې د دې کونډې د بچي بدل مې د ټول هندوستان نه نی اغستی.
دا ستا ملک دی که مونږ یو ځان له روټي خلاص یو والله که بله شپه ما دا اور ولیدو ما روټۍ نه ده والله که تر ننه مزه راکړه. نو عزیزانو عرض داو چې د خپل ځان تحفظ په خپله کوئ، د خپل ځان حفاظت په خپله کوئ. حکومت نشي کولی. کورونو حفاظت په خپله کوئ. وی خوسئ دکانداران یی هر څوک چې در ترانه نوځي د غل په نظر ورته ګوره، ځکه چې دومره غوندې غوټه به خو چې تختې لاندې لړه کړه هر څه چل چوش. نو د ځان حفاظت په خپله کوئ. د کورونو مخې ته لاره موټرې ولاړ بالکل مه پرېږدئ. د شپې د کورونو تحفظ په خپله کوئ. حکومت ناکام دی د ملک او د قوم په تحفظ کولو کې. تاسو خیال راغی؟ نو عرض مې دا و عزیزانو چې دا دوی ته حکومت پرون مې ورته وویل چې تاسو چې وایي چې دا سړی دی د سره بم ونیوی شو، نو چې د سره بم ونیوی شو دغه بم 2000 کسانو ولیدو، په دې سړي به ته اوس 15 کاله مقدمه چلې او آخر کې به بل حکومت راشي نو دی به بری شي. داسې ده که نه ده؟ بری به شي. نو چې د سره بم ونیوی شو خو کنینګم پارک ته راول او د دنیا په مخ کې چرماری کا کنه، دا ستا د ملک قانون دی. ښه پوه شوې چې د سره بم ونیوی شو خو دا پرون هم ده کړي وو، بله ورځ هم ده کړي وو، لا بله ورځ هم ده کړي وو. نو چې ده کړی خو راونیسه میدان کې چرماری کا کنه. دې نه معلومیږي چې دا ستا فراډ او دوکه د خلقو ته په سترګو کې خاورې اچي چې دا دی ومینیو څو ورځې خبره پې د خلقو چپ کې چې دغه ونیوی شو چې خلک لاپروا شي بل غړمبو شي. نو دې وجې نه عزیزانو تر هغې پورې به د دې ملک هم دا حالت وي چې څو پورې تاسو دې خلقو سره خبرې نه کړي. بیا ما ورته دا ووایي چې افغان مهاجر د دې مشران راولئ او میدان کې کېنوئ. دا ملک تخریبکار هغوی پیژني، تاسو یې نه پیژنئ. هغوی سره خبرې وکړي. خبرې ما دا کړي او بیا وایم چې والله که دا اور سوړ کې تر څو پورې چې د افغانستان مسله حل شوي نه او تاسو ور سره خبرې نه کړي، هغې سره خبرې کولو ته موږ امریکا نه پرېږدي. د امریکې دې کې خپل مفاد دي. نو امریکا به ګوري بنګال رانه کټ شو لاړو تباه شو، امریکا به ګوري دا زمونږ ماما دی مونږ به تباه شو کباب کیږو به به د خیر په غونډی ناست. نو خدای دې د امریکې کور وران کی، خدای دې امریکا او روس په یو ورځ دواړه تباه و برباد کی، سره د اسرائیلو سره د هغې د ملګرو سره د هغې د تالي سټو. نو عزیزانو ویښ اوسئ، غافله کیږئ. ما بچو نه غافله کی. تاسو وګوره سایکل نه ما غافله کی. سایکل تو وګوره د سایکل غلې شروع شي قدم بله ورځ زموږ مالت کې هلک غریب ننوتو کور کې سبزي کې خوا چې راووتو سایکل یې نه و. زما زوی د نهي دوکان ته ننوتو چې راووتو سایکل یې نه و. زما د زوی نه ورک شو. پولیس ته مې وویل سایکل راوړئ والله کم پرېږده ټیک به یې راولئ. ویل د بل چا به در راولو معلوم مغه به راولئ سایکل راول چې ته زما سایکل نشې پیدا کولی، زما ځان چې په بم والوځي ته به ما څه پیدا کړي. سایکل سکوټرې هغه ورځ نه ده چې د پېښور نه موټرې نه تښتېږي. کوم ځای ته ځي د موټرو غل تا پیدا نه کو، د سایکل تا پیدا نه کو، د سکوټر تا پیدا نه کو، د موټر غل تا پیدا نه کو، د بم غل تا پیدا نه کو. نو ته ناست څه دپاره یې تر اوسه پورې خو ځکه نه. نو عزیزانو دا اعتماد او اعتبار ونه کوي چې ما تحفظ به څوک وکړي. دا خیر غواړه چې خبر هم نه یو په بډه پیاز درو منډي. دا خیر غواړه چې خدای خبر به هم نه او غوټه به در پورې ونیسي چې هله دا دی. دغې بلا نه دی خدای ساته.
نو عزیزان ورز داو چې د خپل ځانونو او د خپل بچو حفاظت په خپل کړه. بچی دي منټ کې بدر نه غیب شي چې ګوره با چټای براشي چې 50,000 روپۍ راوړ 2 لک راوړ 1.5 لک راوړ حکومت ته کوه وای بیا را سګړ جوړ ور سره وک نه کیږي نو حکومت ته کوه دا بدرته نه شي په امن کې نه ده اس ځان نه ده بچی نه دي کور نه ده مال نه ده اس شي په دومره بدمنه ملک نن په دنیا کې نشته لکه ستا ملک. نو زمونږ د لاسه دا ملک سیولوار ته جوړیږي او زمونږ د لاسه دا ملک بیروت جوړیږي لګیا دوی کې صلاحیت او اهلیت د ملک د پالیسی جوړولو یا د ملک نه یو بدمنی لري کولو دا قطن نشته.